in power electronics circuit, I have already told that we are using this switches in for high speed switching applications. We will be switching on and off. So frequency of the switching on and off is depends on the application. How much at what frequency we will turn on and turn off this one is actually depends on and the application. So maybe at 1 kilohertz frequency, or sometimes it is 500 hertz frequency. So depending upon the application, we will be switching on and off these switches regularly. So these switches will always turn on and off. So how it will behavior, how it will behave in this circuit, or what is the characteristics of this switches and when it is turned on and off continuously. That is what we are discussing with the help of switching characteristics. Okay, yeah, I can explain one more time. നമ്മൾ ഈ ഹൈ സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓണും ഓഫും ആക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം എത്രത്തോളം ഈ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഹൈ സ്പീഡിൽ സ്വിച്ച് ഓണും ഓഫും ആക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്വിച്ചും എത്രത്തോളം ഓരോ സ്വിച്ചിനും എത്രത്തോളം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So for discussing that, we have a high frequency model of transistor, because when it is on and off at a high frequency, we already know that there are junctions everywhere. Whenever there is a PN junction, we will feel that there is a capacitance, because junction is a neutralized charge area, and both the side of junction having some charge carriers. So it acts as a capacitor. That and all we have already discussed during the diode class when I was discussing diode. So there are capacitance at the junction. So we know that in the transistor there are 3 regions and 2 junctions. So there are 2 capacitance. I can show you that there are 2 capacitance in this high frequency model. So what is this capacitor? This capacitor is capacitance between collector and base. So this is that one. And what is this CBE? This is capacitance between base and emitter. So this is base terminal and this is emitter terminal, and it is due to the capacitance between PN junction of base emitter. Is it clear? ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, 3 ടെർമിനൽ ഉണ്ട് അല്ലേ, അതായത് ബേസ്, കളക്ടർ, എമിറ്റർ. അപ്പം ഈ 3 ടെർമിനലിലും 2 ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, 3 റീജിയൻ ഉണ്ട്, 2 ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഓരോ ജംഗ്ഷൻ്റെയും ഓരോ ജംഗ്ഷനും ഒരു കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ബേസിനും കളക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ. അപ്പം ബേസിനും കളക്ടറിനും ഇടയിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. അതേപോലെ ബേസും എമിറ്ററുമാണ് അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ വരുന്നത്. ബേസിനും എമിറ്ററിനും ഇടയിലാണ് അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിനെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. So we need to consider the effect of this capacitance while discussing the switching application or switching characteristics. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. നമുക്കിപ്പം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മോഡൽ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മോഡൽ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മോഡലാണ് നമുക്കിവിടെ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ട്രാൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കളക്ടർ ആൻഡ് എമിറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലും ദർ ആർ 2 ജംഗ്ഷൻസ്. സോ each junction act as a depletion actually it is a depletion region, and that means it is a chargeless medium. Whenever a chargeless medium is in between 2 charge layers, that is act as a capacitor.
ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, രണ്ട് പ്ലേറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഡൈ ഇലക്ട്രിക് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയോഡിന്റെ കേസിലും ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, മുകളിലൊരു പ്ലേറ്റ് പോലെ, അതായത് എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹോൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ പി റീജിയൻ ഉണ്ട്, താഴെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ എൻ റീജിയൻ ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ചാർജ്ലെസ് ഏരിയ ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ പോലെയാണ്. അപ്പം ഡയോഡിന്റെ കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിലോ ഓരോ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഓരോ കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് 2 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മോഡൽ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മോഡലിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. First capacitor is capacitor due to junction of base and collector, that is nothing but CCB, and the second capacitor is capacitance due to the junction between base and emitter, that is CBE. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് when we are discussing switching characteristics, ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബേസിനും എമിറ്ററിനും ഇടയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് അതിൽ വലിയ റോളുണ്ട്. നമ്മൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എമിറ്ററിനും കളക്ടറിലേക്കാണ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന്റെ ഫ്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആ ഫ്ലോയിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യൂല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശരിക്കും കളക്ടർ ടു ബേസ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക മൈനോറിറ്റി കാരിയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ കൂടുതൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഒന്നും കളക്ടർ ടു ബേസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എമിറ്ററിനും കളക്ടറിനും അക്രോസ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എമിറ്റർ ടു കളക്ടർ വലിയ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ബേസ് എമിറ്റർ റീജിയൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, അവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്, ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷന് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് CBE നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി കാണണം. CCBയിൽ നമുക്ക് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. കാരണം ബേസ് ടു കളക്ടറാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കപ്പാസിറ്റൻസിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എമിറ്റർ ടു കളക്ടർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിന് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മച്ച് എഫക്റ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു ബാറ്ററി സോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ. വൈഷ്ണവി ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യും. ഈ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ താഴെ വരച്ച ക്ലിയർ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് വരക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എന്നാലും ഇത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഒരു വേരിയബിൾ DC സപ്ലൈ ഉണ്ട്, ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ വേരിയബിൾ സപ്ലൈയിൽ 5 വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക? ഇപ്പൊ കറണ്ട് ഫ്ലോ 0 അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ 0 ആണ്. വാട്ട് എവർ വോൾട്ടേജ് വി ആർ അപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് വിൽ കം അക്രോസ് ദ സ്വിച്ച് അല്ലേ? ഓക്കെ, വെൻ ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ടേൺഡ് ഓൺ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? എന്താണ് സംഭവിക്കുക? വോൾട്ടേജ് 0 ആവും, കറണ്ട് മാക്സിമം. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് അത് സ്വിച്ചിന് അക്രോസ് ആണ് അല്ലേ? വോൾട്ടേജ് സ്വിച്ചിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് 0 ആവും, കറണ്ട് മാക്സിമം ആവും. കപ്പാസിറ്ററിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ചാർജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും അല്ലേ? സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും, അത് ക്ലിയർ ആണ്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പ്ലേറ്റിലൊന്നും ചാർജസ് ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും.
കാരണം പോസിറ്റീവ് മുകളിലത്തെ ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈയിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവിലേക്ക് വരും, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ചാർജസും വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇനീഷ്യലി സ്വിച്ച് ഒരു സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. കപ്പാസിറ്ററിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ്, അതായത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയ ഉടനെ കപ്പാസിറ്ററിലേക്കുള്ള കറണ്ട് മാക്സിമവും വോൾട്ടേജ് 0 ആയിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലോട്ട് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് സ്ലോലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അത് ലാസ്റ്റ് ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആകുമ്പം അതിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി മാറും അല്ലെ. ഇനീഷ്യലി കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. പിന്നെ അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ വോൾട്ടേജ് കൂടി കൂടി വരും. അങ്ങനെ മാക്സിമം ചാർജ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി മാറും. ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചതല്ലേ? ഈ ഒരു ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആയോ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. കപ്പാസിറ്റർ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും, അവിടെ കറണ്ട് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. സ്ലോലി കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. അങ്ങനെ അതൊരു ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ പിന്നീട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി മാറും. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ബേസിനും എമിറ്ററിനും അക്രോസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആക്കണം, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആക്കേണ്ട സമയത്ത് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്, ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്ത ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസിലാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസിലാവില്ല. കാരണം എന്താ? അവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് 0.7 വോൾട്ടേജ് ആവുന്ന സമയം മാത്രമേ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസിലാവൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡയോഡ് പഠിച്ചത് വെച്ച് വെൻ എ voltage greater than knee voltage is applied, the junction breaks and continues to conduct. അതാണ് ഡയോഡിന്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ബട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു, സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 5 വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷന് അക്രോസ് വരില്ല. കാരണം എന്താ? അവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്. ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അത് ഇനീഷ്യലി 0.7 വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ 1 വോൾട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിന്റെ അക്രോസ് 1 വോൾട്ട് വരില്ല, 0 വോൾട്ടാണ് വരിക. മെല്ലെ ആ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത്, അത് വലിയൊരു ടൈമൊന്നുമല്ല, മില്ലി സെക്കൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0.1 0.2 എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റർ ഇങ്ങനെ ലീനിയർ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് 0.7 വോൾട്ടേജിന് എത്തുമ്പോഴാണ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ പി പി ടിയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. എ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഹാസ് 2 കപ്പാസിറ്റൻസ് നെയിംഡ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ്. ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്ററിന് 2 കപ്പാസിറ്റൻസ് ആയി കണക്കാക്കാം. ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ്, അതാണ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ കപ്പാസിറ്റൻസ്, ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ? ഡിഫ്യൂഷന് നമുക്ക് ഏറ്റവും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെന്റ് ബോട്ടിലാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊരു റൂമിൽ സെന്റ് ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ സ്മെല്ല് റൂമിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും, സെൻട്രി ബോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ലിക്വിഡ് ആണുള്ളത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡയോഡിന്റെ കേസിലും. ഇപ്പം പി റീജിയനിൽ നമുക്കറിയാം ഫുള്ള് ഹോൾസ് ആണ്, എൻ റീജിയനിൽ ഫുള്ള് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്താ പറയാ, കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അതൊരു കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. കാരണം എവിടെയൊക്കെയാണോ എന്താ പറയാ രണ്ട് ചാർജിലുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവിടെയൊക്കെ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്ന പി എൻ ജംഗ്ഷന് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസും ഒന്ന് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റൻസും. ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസും നോക്കി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പറ്റും, ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. 0.1 0.2 നടക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ഇനീഷ്യലി ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ കണ്ടക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഫുള്ളി ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പം ആ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഓൺ ആവുമ്പോഴും ഓഫ് ആകും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷന് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ കപ്പാസിറ്റൻസും ഡിഫ്യൂസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റൻസും. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, while a reverse bias junction has only a depletion capacitance in action. അതായത് ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസ് ജംഗ്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. പിയിലെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് പിയിൽ തന്നെയാണ്, എന്നിലെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് അവിടെ വരുന്നില്ല, ഡിപ്ലീഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിനും ഇതിൽ സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ആണ്. ബാക്കി മറ്റേ കപ്പാസിറ്റൻസിന് അത്ര എഫക്റ്റ് ഇതിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാം എഫക്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്തില്ല. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അതിൻ്റെ യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനൊക്കെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആയിട്ട് റിയൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്വിച്ചിങ് മോഡൽ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ we have two capacitance in that. One capacitance is the capacitance between base and emitter, and the second capacitance is the capacitance between base and collector. So with the help of high frequency switching model, I said that there is no much effect of base collector capacitance in the switching characteristics because current flows from emitter to collector. But the effect of capacitance between base and emitter is little more since we are applying input between base and emitter. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബേസ് എമിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജംഗ്ഷൻ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ കാരണമുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസിന് സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ജംഗ്ഷന് അക്രോസ് ആണ്. അപ്പം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനും എടുക്കുന്ന ടൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ നൗ വി ഹാവ് തോട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്വിച്ചിങ് മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്വിച്ചിങ് മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കാരണം അതല്ലാണ്ട് ഈ പ്ലോട്ട് മാത്രം വരച്ച് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. നമ്മൾ ആദ്യം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ സ്വിച്ചിങ് ക്യാര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ,
എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുവരെ ഉള്ളത്? ഓക്കെ, ഒരാളെ റെസ്പോൺസേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ആർക്കെങ്കിലും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും? അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ട് ഇല്ലാന്ന്. ബാക്കി ആരെങ്കിലും? ഹിപ്സനും ക്ലിയറായി. അപ്പം സ്വിച്ചിങ് ക്യാര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദർ ഇസ് എ കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ. കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ചാർജിങ് എങ്ങനെയാണ്, ഡിസ്ചാർജിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും, സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ചാർജ് ചെയ്യും, വോൾട്ടേജ് സീറോ ആക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കട്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസിന് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇനീഷ്യലി വോൾട്ടേജ് മിനിമം ആയിരിക്കും, ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് കൂടി 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 അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോകും. അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ 3 വേവ് ഫോം അല്ലേ? 3 വേവ് ഫോം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ്, നമ്മൾ ബേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ വേവ് ഫോം. രണ്ടാമത്തത് ബേസിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് IB. മൂന്നാമത്തെ വേവ് ഫോം കളക്ടർ കറണ്ട് IC. അപ്പം 3 വേവ് ഫോമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. 3 ഗ്രാഫാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുക. ബേസ് വോൾട്ടേജ്, കറണ്ട്, ബേസ് കറണ്ട് IB, കളക്ടർ കറണ്ട് IC. നമ്മളെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? IC. ബാക്കി രണ്ടും ഇൻപുട്ടാണ് അല്ലേ? ഇതിൽ VB അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് IB മാറും. നമുക്കറിയാം IB എന്താണെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് VB ആണ്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി അതായത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് VB ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് മുമ്പിലത്തെ നമ്മളെ സ്വിച്ചിങ് സൈക്കിൾ ആവാം, തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ സ്വിച്ചിങ് സൈക്കിൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ നമ്മളൊരു ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ 3 മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ജംഗ്ഷനും റിവേഴ്സ് ബയാസിലാവുമ്പോഴാണ്. ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസിലും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസിലാവുമ്പോഴാണ്. മൂന്നാമത്തെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ജംഗ്ഷനും ഫോർവേഡ് ബയാസിലാവുമ്പോഴാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴാണോ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസിലാവുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫാണ്. ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസിലാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസിലാവുമ്പോൾ ബേസിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല, ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനീഷ്യലി വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒന്നുമില്ല. ആ സമയം കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിലാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കളക്ടറിലും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല, കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല. സഡൻലി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് നിന്ന് ഫോർവേഡ് ബയാസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ബേസ് വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് നിന്ന് ഫോർവേഡ് ബയാസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. IB എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ശരിക്കും എങ്ങനെയാവേണ്ടതാണ്? ഈ ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പം കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അല്ലേ? ഇതൊരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇതിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് IC മാത്രമാണ്. IB നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ, അതായത് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ IB ചേഞ്ച് ആവുമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതും ശരിക്കും കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് പോലെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എയിം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമേ, ഇതിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നത്. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണിക്കാത്തത്. ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണിക്കേണ്ടതാണ്.
നമ്മുടെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ സ്വിച്ച് ഈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിലേക്ക് ആക്കി, നെഗറ്റീവിലുള്ള വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ബേസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ബേസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബേസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നോക്കുക, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട്. ബേസ് കറണ്ട് ഓണായ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൊമെന്റ് ആണ്, അല്ലെ? ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് ബേസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കളക്ടറിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട്. ആ ഡിലേനെ നമ്മൾ TD അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഡിലേ ടൈം എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ടൈം എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൈമാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ, അതായത് ബേസ് എമിറ്ററിലുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം. എവിടം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ? ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവാൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം. അതായത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ബേസ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു, അപ്പോൾ നമ്മളെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി 0.1, 0.2, അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കൂടാൻ തുടങ്ങി 0.3, 0.4, 0.5, അങ്ങനെ 0.7 ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസിലാവും. ആ 0.7 ആവാൻ വേണ്ട ടൈമാണ് TD. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്? ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിലുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് കാരണമാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ, കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ജംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ, ഈ TD കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മൊമെന്റിലാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിലായത്. അതിനുശേഷം ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ ചാർജ് 0.7, 0.8, 0.9 അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്തായി, കട്ട് ഓഫ് റീജിയണിൽ നിന്ന് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലേക്ക് മാറി. അപ്പം IBക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് മാറും? ICയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. IB കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് IC കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിലേക്കായി. അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് പറയുന്നത് 90% ഓഫ് മാക്സിമം ICയിലാണ്. അതിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയുക, അതുവരെയുള്ള ആ മൊമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, TR എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓണായി കഴിഞ്ഞ് മാക്സിമം 90% വരെ എത്തുന്ന ആ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ TR അല്ലെങ്കിൽ റൈസിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു, 0ന്ന് കുറച്ച് ഡിലേക്ക് ശേഷം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓണായി. അതിനുശേഷം ഈ ചാർജ് IBയിലെ ചാർജ് ബിൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, ആ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു, അവിടുത്തെ കറണ്ടും കൂടി. അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യാം, വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ പറയുക, ആ VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലോട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ പ്ലോട്ടിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ IC നമുക്ക് ലീനിയർ ആയിട്ട് കൂടി വരും. അങ്ങനെ കൂടി അത് മാക്സിമത്തിലെത്തും. പക്ഷെ 90% ഓഫ് IC ആവുന്നത് വരെയുള്ള ടൈമിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, റൈസിംഗ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ TR എന്ന് പറയും. അതിനുശേഷം ആ ഒരു പോയിന്റിന് ശേഷം ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ സാധാരണ ഓൺ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നീട് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുവാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി, അതായത് ഒരു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഡയോഡിന്റെ കേസിൽ റിവേഴ്സ് റിക്കവറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചതാണ്. അത് എക്സാക്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. എന്താ പറയുക, ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെയാണ് കാണിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന പോലെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് റിവേഴ്സ് റിക്കവറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ടുള്ള പ്ലോട്ടാണ്. ആ TRR എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം കൊണ്ടുള്ള ആ പ്ലോട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി അത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡയോഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ആക്കുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കളക്ടറിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കളക്ടറിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ പിന്നെയും കുറച്ച് ടൈമിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു വെച്ചാൽ TS എന്ന് പറയും, സ്റ്റോറേജ് ടൈം. ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, TS അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ടൈം എന്ന് പറയും. സ്റ്റോറേജ് ടൈം, വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ടൈം? ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കപ്പാസിറ്ററിൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം, അല്ലെ? ആ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി സഡൻലി വോൾട്ടേജ്
റിവേഴ്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും ആ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ച ചാർജ് ഉണ്ട്. അത് റിമൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസിലേക്കായി മാറും. അപ്പം അത് റിമൂവ് ആവാനുള്ള ടൈമിനെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ TS എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതൊരു മാക്സിമത്തിലായിരുന്നു ആദ്യം എന്താ പറയുക IC പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ടൈം വരെ ഇങ്ങനെ പോകും. അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളെ ബേസ് കറണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു വരിക, ബേസ് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു വരും, അതിനനുസരിച്ച് ICയും കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഫൈനലി 0യിലേക്ക് എത്തും. ഇങ്ങനെ 90% 0 വരെ എത്താനുള്ള ടൈമിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, TF അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾട്ട് ടൈം എന്ന് പറയും. TF അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾട്ട് ടൈം എന്ന് പറയും. അപ്പം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസാണ് പറയുന്നത്. ഡിലേ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദർ ഇസ് എ ഡിലേ ഇൻ സ്വിച്ചിങ് ആക്ഷൻ. ഈ സ്വിച്ചിങ് ആക്ഷനിൽ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാവും, അതിനെയാണ് ഡിലേ ടൈം എന്ന് പറയുക. വാട്ട് ഈസ് TR, റൈസ് ടൈം അല്ലേ? ആ 0 അതിന്റെ 90% ഓഫ് മാക്സിമം ICSലേക്ക് എത്താനുള്ള ടൈമിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, റേസിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയാം. അതിനുശേഷം TS, സ്റ്റോറേജ് ടൈം. ട്രാൻസിസ്റ്ററിലെ വോൾട്ടേജ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയി നെഗറ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആവുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിലെ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ ഓൾറെഡി ചാർജ് ഉണ്ട്. ഈ ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ഓഫ് ആവും. അപ്പൊ അതിനാണ് TS, സ്റ്റോറേജ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റോറേജ് ചാർജ് കൊണ്ടുള്ള ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്റ്റോറേജ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളക്ടർ കറണ്ട് സ്ലോലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിന് TF അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾട്ട് ടൈം എന്ന് പറയും. അപ്പം അത്രയും T0 എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ഓൺ ആവുന്നത് വരെയുള്ള ഡ്യൂറേഷനെയാണ് T0 എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ TO എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഓൺ ആവാൻ വരെയുള്ള ടൈം. ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓണാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം എന്താ, ഇത് ഓഫായി കഴിഞ്ഞെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും ശരിക്കും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആയിട്ടില്ല, ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിനിടക്ക് വീണ്ടും ഓണാക്കാൻ നോക്കരുത്. ഓഫായി കഴിഞ്ഞ് ആ ഓഫ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഓഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത്രയും ഡ്യൂറേഷൻ അധികം കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഓണാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആവാൻ, അതായത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് TS പ്ലസ് TF ആണ്, സ്റ്റോറേജ് ടൈം പ്ലസ് ഫോൾട്ട് ടൈം ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത സ്വിച്ചിങ് സൈക്കിൾ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം. As the positive base voltage is applied, base current starts to flow, but there is no collector current for some time. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കളക്ടർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. ദിസ് ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിലേ ടൈം. ഈ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡിലേ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. That it is the time required to charge the junction capacitance of the base to emitter to 0.7 approximately. അതായത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ്. അതായത് ഈ ഡിലേ ടൈം എന്തിനാണ്, ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ 0.7 വോൾട്ടേജ് വരെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമിനെയാണ് ഈ ഡിലേ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിലേ ടൈമിന്റെ കേസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. ഫോർ T ഗ്രേറ്റർ ദാൻ PD, ഡിലേ ടൈമിന് ശേഷമുള്ള ടൈമിൽ ദ കളക്ടർ കറന്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് റൈസിംഗ് ആൻഡ് VCE സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഡ്രോപ്പ് വിത്ത് എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് 9/10 ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പീക്ക് വാല്യൂ. മെല്ലെ കളക്ടർ കറണ്ട് കൂടാൻ തുടങ്ങും. കളക്ടർ കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്, അത് ഞാൻ VCന്റെ കേസ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. നമുക്കറിയാം കറണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് 0യും കറണ്ട് മാക്സിമം ആണ്. അപ്പൊ ഈ കളക്ടർ കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആരും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം, VCE ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു 9/10 ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പീക്ക് വാല്യൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ദിസ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് റൈസ് ടൈം. ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ടൈം ആണ്. റിക്വയർഡ് ടു ടേൺ ഓൺ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കംപ്ലീറ്റ് ടേൺ ഓൺ ആവാനുള്ള ടൈമാണ്. അതായത് 0 90% ആവാനുള്ള ടൈം. ട്രാൻസിസ്റ്റർ റിമൈൻസ് ഓൺ സോ ലോങ് ആസ് ദ കളക്ടർ കറണ്ട് ഈസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ.
ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു വാല്യൂ 90% കളക്ടർ കറണ്ട് ഉള്ള ആ സമയത്ത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതായത് ആക്റ്റീവിലും അല്ല കട്ട് ഓഫിലും അല്ല സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫോർ ടേണിംഗ് ഓഫ് ദ BJT ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ബേസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്. നമ്മൾ ബേസ് വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനീഷ്യലി ബേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അപ്പം എക്സസ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ബേസ് റീജിയൻ. ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയർ ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിയണം ഇത് ടേൺ ഓഫ് ആവാൻ. അതായത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഈ ചാർജസ് ഒക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിയണം ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്താ പറയുക ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടേൺ ഓഫ് ആവാൻ. ഈ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ടൈം എന്ന് പറയാം. ഇനി ഈ സ്റ്റോറേജ് ടൈമിന്റെ സമയത്ത് കളക്ടർ കറണ്ട് റിമെയിൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം വാല്യൂ ഫോർ ദിസ് ടൈം. കളക്ടർ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റോറേജ് ടൈമിന്റെ സമയത്ത്. ആഫ്റ്റർ ദിസ് കളക്ടർ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിക്രീസിങ് ആൻഡ് ദ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ചാർജസ് ടു നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി. ആ ബേസ് എമിറ്ററിലുള്ള കപ്പാസിറ്റർ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്ത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റുക. ഓൺ ഡിലേ, അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആക്കാനുള്ള ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലേ ടൈം പ്ലസ് റൈസിംഗ് ടൈം ആണ്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആക്കാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ടൈം പ്ലസ് ഫോൾ ടൈം ആണ്. അതാണ് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആക്കാൻ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആക്കാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലേ ടൈം പ്ലസ് റൈസിംഗ് ടൈം ആണ്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആക്കാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ടൈം പ്ലസ് ഫോൾ ടൈം ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒന്നും കൂടെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സ്വിച്ചിങ്